basic concepts of accounting for partnership. In that, this second part consists of what do you mean by partnership is already learnt in the first concept or the first video or the previous video, and today we shall see about what is partnership deed and few more other aspects. So in this picture what you find is the partnership deed, which is in the stamp paper of rupees 500, and a person is signing there, and as well as there is a seal put on the deed. So with this much of pictorial idea, we shall see what you mean by partnership deed. So it is the document which contains terms of the agreement. However, as we have already studied the features of partnership, there should be compulsorily an agreement between the partners. So that agreement should be written, and the written agreement is called as partnership deed. It contains the details about all the aspects affecting the relationship between partners, including objective of business, with what intention or objective the business is started, and contribution of capital by each partner. Suppose if there are 3 partners, how much capital each individual partner has introduced will be known, as well as ratio in which the profit and losses will be shared by the partners, etc. Still many more aspects, each and every single aspect between the partners will be compulsorily written down, and it should be duly stamped and sealed and signed by all the partners, so that in future if there are any conflicts, this partnership deed is going to serve as a judge, or this partnership deed is going to help them in solving their disputes. So partnership deed ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಟರು ಕೂಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಪ್ಪಂದನ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟರು ಕೂಡಿ ಮಾಡಾಂತಿರುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೀಗಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ with this much of information regarding the partnership deed, we shall see what are the other aspects contained in it. The clauses of partnership deed can be altered with the consent of all the partners. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ನ, ಅದ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. The deed should be properly drafted and prepared as per the provisions of the Stamp Act. According to which act this deed is prepared, it is drafted and prepared as per the provisions of the Stamp Act, and preferably registered with the registrar of firms. ಒಬ್ಬರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಮನಸ್ತಾಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅ ಸೂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಡೀಡ್ ಆರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ in the oral form, but to see that there won't be any conflicts, it's better to write the partnership deed. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರೊಳಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್.
So partnership deed compulsorily should be in writing, but it is not actually stated by the Partnership Act. Even you can have an oral partnership deed or oral agreement, or the agreement might be written. If it is written, it is called as partnership deed. And after writing it, you should not write it in a plain white paper. Rather, you are supposed to write it in a bond paper, and it should be as per the rules and regulations of Stamp Act. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಸುಮ್ಮ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. Contents of partnership deed. The following deed usually contains the following. Partnership deed usually contains the following details. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೆನಪು ಹಾರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಇರ್ತೈತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಒಳಗೆ? Names and addresses of the firm and address of the firm and its main business, or the main business ಏನೈತಿ, or the business in ಹೆಸರು ಏನೈತಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೈತಿ, ಎಲ್ಲೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. 10 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10 ಮಂದಿದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಳಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೈತಿ? ಜೂನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ partnership. ಆಮೇಲೆ so what are the other aspects included? There is rules regarding opening of bank account, operation of bank account, who is going to operate the bank account, whether all the partners are having signatory authority, whether all the partners can issue the check. No, only one person has to operate the bank account. So who is that person? What is his designation in the organization? Each and everything will be mentioned. So rules regarding operation of bank accounts, profit and loss sharing ratio, or ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾರ ಅದು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ 1:1:1. ಸಪೋಸ್ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕಂತಾರೋ, ಅಥವಾ 2:1:3 ಏನೋ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕ. ಅದು ಯಾವುದರದ ಬೇಸರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಐತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಈಗ ನಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ, ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಂತಿದ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು? ಲೋನ್, ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಲ್ದ ಮತ್ತು ಲೋನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ, ಸೊ ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಯಾರನ್ನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಫ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾರು ಕೊಡೋದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ, rather than simply discussing orally among themselves, they will write it and keep it, so that in future in that point or on that point if there is any misunderstanding it can be solved. The rights, duties and liabilities of each partner. ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. Treatment of loss arising out of insolvency of one or more partners. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂದಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
Insolvency means it is a stage where they will not be in a position to discharge their liabilities. ಅವ್ರು ಕಿಶೆ ಜಾಡಿಸಿದ್ರೆ ₹1 ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಬಂದರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರವ್ರೊಳಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೊಸಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Any other matter relating to conduct of business. Normally, the partnership deed covers all the matters affecting relationship of partners among themselves. However, if there is no express agreement on certain matters, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆದವು, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Now actually the concept starts. So provisions relevant for accounting. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ನು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. If partnership deed is silent about the profit sharing ratio, the P&L of the firm are to be shared equally by the partners irrespective of their capital contributed in the firm. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ₹10,000 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ₹20,000 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ₹30,000 ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ 1:2:3 ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಈಕ್ವಲಿ. ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932. ಅದಕ್ಕಿದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಈಕ್ವಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಜಗಳ ತೆಗೆದ್ರು, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ no partner is entitled to claim any interest on the amount of capital contributed by him in the firm. ಅವರು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರನಾಗನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಡೀಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ರೇಟ್, ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 6% per annum. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಾಗೂ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 6% per annum ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು 6%, ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಇಫ್ there is no specific profit sharing ratio between the partners, according to Indian Partnership Act, they can share the profits in the ratio
whatever might be the capital contributed by the partners, they can share the profits equally ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ partners. Suppose if your partnership deed says that partners should be given interest on capital, how much interest on capital should be given? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ 6% interest on capital has to be given. Suppose ಅದು 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ interest on their capital even though it is mentioned in the partnership deed. So coming to the next point, interest on drawings. Interest on drawings ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? What do you mean by drawings? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರೊಕ್ಕ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಂದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, that is called as drawings. Any amount withdrawn by the partners for their personal use is called as drawings. Hope you all agree for this. And no interest is to be charged on the drawings made by the partners if there is no mention in the deed. ಡೀಡ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಎಷ್ಟೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋನ್. ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ದಲ್ದ ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ, beyond the amount of their capital for the purpose of business, he shall be entitled to get an interest on the amount of at the rate of 6% per annum. Very simple. If I, being the partner of a firm, I have already contributed 1 lakh rupees capital, and suppose if the firm is in need of some money, I have contributed 1 more lakh as loan, not as capital. So in such situation, for the amount of loan I have contributed, I can receive the interest at 6% per annum. Next point is remuneration of firm's work. Remuneration for firm's work. Now ನನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಪಗಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, no partner is entitled to get salary or other remuneration for taking part in the conduct of the business of the firm unless there is a provision for the same in the partnership deed. Means what they say, no partner is entitled to get salary or other remuneration. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ for taking part in conduct of the business of the firm unless there is a provision for the same in the partnership deed. Suppose our partnership deedನಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ between the partners if partner derives any profit from his or herself from any transaction of the firm or from the use of the property of the business connection of the firm or firm's name, he or she shall account for the profit and pay it to the firm. ಈಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದ್ರದ್ದು ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಳ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ರಾಂಗ್ ವೇ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ, ನಾನು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಯಾವ್ದಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಲಿಂತ್ರ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನು ಕಿಶೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾತಂತಂದ್ರೆ ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಳದಾರಿಯೊಳಗೆ ಏನಾರ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಲಾಭ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು,
3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಬೇರೆ ತಮ್ಮದು ಯಾರೋ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದವ್ರ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಚಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲೋ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, they are supposed to give back all the profit to the first firm. So this was the basic concept of how to treat some of the transactions if the partnership deed is silent. If the partnership deed is silent, what you are supposed to do? You are supposed to compulsorily and blindly follow the Partnership Act 1932. Maintenance of capital accounts of the partners. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಸೇಮ ಇದು ಸೇಮ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತು 2 ಥರ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಏನೇನು ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and withdrawal of the capital means drawings, and interest on capital, interest on drawings, and share of profit or loss, interest on capital, interest on drawings, in partners salary, ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So there are 2 methods by which the capital accounts of the partners can be maintained. One is fixed capital method and second one is fluctuating capital method. Now fixed capital method ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, the capitals of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or any part of capital is withdrawn as per the agreement among the partners. All the items like share of P&L, interest on capital, drawings, interest on drawings, etc. are recorded in separate accounts called partners current account. ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡು ಅವ್ರು ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಾಗಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರೇನೋ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶುರುವಾತಿನ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಲಾಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಏನೇನು ಅದಾವ ನೋಡಿ ಅವಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ credited ante antivill now. So credit balance ತೋರಿಸ್ತೈತಿ which shall remain the same or fixed year after year unless there is any addition or withdrawal of capital. ಇದು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಶುರುವಾತ್ನಾಗ ವರ್ಷದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಕೊನೆ ತಾರೀಕಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. until and unless you are going to bring some additional capital or you are going to withdraw some capital. So the partners current account, ಈಗ partners current account fixed capital ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೇ ಶೋ ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಶೋ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಶೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ 2 accounts are maintained for each partner whereas ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ capital account, rather they are supposed to take it, they are not going to take it in the current account, rather they are going to take it in the capital account. Then what all the other items they are going to take it in the capital account, sorry current account? All this salary, commission, interest, share of profit, loss, each and everything will be taken into current account. So there is a lot of difference between capital and current account. Capital account always shows credit balance, but current account sometimes may show credit balance and sometimes it might show debit balance. While the partner's capital accounts shall always appear on the liability side of the balance sheet of the partners, and the partner's current accounts balance shall be shown on the liability side if they have credit balance, and on the asset side if they have debit balance. ಸೊ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. The partner's capital account and current account under the fixed capital method would appear as shown below. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೆನಪು ಹರಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹೊಳ್ಳ ಮುಳ್ಳ ಡೌಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. So capital ಐತಲ್ಲ, types of accounts. Capital, if it increases it is credited, if it decreases it is debited. Revenue items ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ golden rule, or even it is called as American or modern rules of accounting. So with this basic information we shall see how the partner's capital account will be maintained. Very simple. Debit side, credit side, the particulars rupees in the format ಹಾಕ್ತೀರಿ. Date particulars JF amount, date particulars JF amount. Opening balance, see always increase in the capital should show credit balance. So credit side ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, by balance brought down. ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇವನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದು? ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ ರೊಕ್ಕ, ಅಗೇನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. When fresh capital is introduced, it is going to show you the increase in the capital. So increase should be shown always on the credit side. Follow the logic, don't by heart the concepts. Next, debit side. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಟು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ನಾವು ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾಕಡೆ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್
ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಐಟಮು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ. ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನಾರು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ? ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಂತಾನ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, what is salary for the partner? It is a revenue. So increase in the revenue, not to the firm. You are supposed to remember it is to the partner, individual partner. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಿ ದೇರ್, ಬೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬೈ ಕಮಿಷನ್, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ, ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ because he has removed or because he has withdrawn some money, it is to be debited. Drawings increase ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಶೋ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಶೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ balance. So this is in case of fixed capital method. Now the second method of maintaining partners capital account is fluctuating capital method. Only one account, that is capital account, is maintained for each partner. All the adjustments such as share of profits and loss, interest on capital, drawings, interest on drawings, salary, commission to the partner, etc. are recorded directly in the capital accounts of the partners. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನಾರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸ ಅಂತಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸ ಅಂತಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ in that account itself. This makes the balance of the capital account to fluctuate from time to time. That's the reason why this method is called as fluctuating. Word ಹೇಳ್ತೈತಿ, fluctuating ಅಂದ್ರೆ changing, not constant. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ.
In the absence of any instruction, the capital account should be prepared by this method. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಇದನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅವರು. In the absence of any instruction, the capital account should be prepared by this method. This method means fluctuating capital method. Fluctuating capital method ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. Only one account called as capital account. The pro forma of capital account is now shown here. See, partners capital account ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. And now you are supposed to close the account, and always and most of the times it must show you the credit balance itself. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರೆ. Now distinction between fixed and fluctuating capital accounts. What is the difference between fixed and fluctuating capital account? Nature of number of accounts. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ 2 separate accounts are maintained. Which are those 2 separate accounts? You have already understood the concepts, I guess. Capital account and current account. Here in the fluctuating capital method, each partner has one account, that is capital account. Okay. Adjustments. All the adjustments for the drawings, salary, interest on capital, etc. are made in the current account and not in the capital account. ಇಲ್ಲಿ all the adjustments of drawings, interest on capital ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಚೇಂಜ್ ಅಕೌಂಟನ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Here the capital account may sometimes shows a debit balance. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೀವಿ, ಅದ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಅಕೌಂಟು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. So hope you have understood the concept. We shall see a small motivational speak. What is this? Nelson Mandela, what he says about education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದಂತ ಎದ್ರಲಿಂತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಲಿಂತ್ರ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾವ ಥರ ಕಲಿಯ ಅಂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಯ ಅಂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಟಿ ವಿ ನೋಡ ಅಂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಾಕಂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ ಅಂತೀರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಏನಿದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ which you can use to change the world. My dear students, please, if you are really wasting your time, leave all those wasteful things or all those time pass activities and concentrate towards your studies. With your good percentage and your good education qualification, you can change the world. So from the next slide we shall start the sums or the